Good morning, students. We are going to discuss about the Mendel's law of inheritance, part 3. In the part 1 and 2, we had discussed a general introduction part about Mendel, these characters he had selected for his study, the reasons for Mendel's success, and why he selected P-plan. In the second part, we had studied about the Mendel's law of dominance and Mendel's law of segregation. In this part, we will study about Mendel's law of independent assortment. So, what is Mendel's law of independent assortment? When a dihybrid forms gamete, each gamete receives one allele from each allelic pair. As you know, this is known as Mendel's law of segregation. Second point is that the assortment of alleles of different triads during the gamete formation is totally independent of their original combinations in the parent. And according to law of segregation, during gamete formation, only one of the allele is passed on to the gamete from a pair of allele. And the separation of one allele from another allele during gamete formation is totally independent. This is known as law of independent assortment. So, according to law of segregation, the two alleles separate from each other during gamete formation so that only one of the alleles goes to the gamete. And what in law of independent assortment says that this separation, that is separation of the two alleles during the gamete formation, is totally independent and is not dependent on each other. And this gamete can undergo any combination with any allele from another gamete. So, according to Mendel's third law of heredity or Mendel's law of independent assortment, the separation of the alleles during gamete formation is totally independent and does not depend upon each other. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? മെൻ്റലിനെ പറ്റി ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് പറഞ്ഞു, മെൻ്റലിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ മെൻ്റൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി പ്ലാന്റിനെ എടുത്തത്, പിന്നെ മെൻ്റൽ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മെൻ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഒരു സക്സസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? മെൻ്റൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിലെ രണ്ട് ലോസ് ആയ മെൻ്റൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസും മെൻ്റൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മെൻ്റൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മെൻ്റൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ 3 ലോസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ മെൻ്റൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്, സെക്കൻഡ് വൺ മെൻ്റൽസ് ലോ ഓഫ് segregation, and third one Mendel's law of independent assortment. And what is Mendel's law of independent assortment? According to Mendel's law of independent assortment, the separation of the two alleles during gamete formation is totally independent and it does not depend upon each other. And also the separated gametes can undergo any combinations with the alleles of other gametes freely. ഇപ്പോൾ മെൻ്റൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേർഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെൻ്റൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, മെൻ്റൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ പ്രകാരം ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു പാരൻറ്റിൻ്റെ 2 അല്ലെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്ലെയിൽ മാത്രമേ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകൂ? ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോകൂ. അപ്പോൾ ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള അല്ലെയിൽസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ, അതായത് ഗാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അല്ലെയിലിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ
ടോട്ടലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു അല്ലൈലിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ വേറെ അല്ലൈലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ക്യാപിറ്റൽ ആറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല. അതായത് മറ്റേ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിനെയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോയ ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന വേറെ ഗാമീറ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അല്ലൈലിനോട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആദ്യം അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന അല്ലൈലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ പ്രകാരം ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലൈൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്ലൈൽ മാത്രം എന്തിലേക്ക് പോകും, ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെപ്പറേഷൻ, അതായത് രണ്ട് അല്ലൈൽസിൽ നിന്ന് ഒരു അല്ലൈൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു അല്ലൈലിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് മറ്റേ അല്ലൈലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് രണ്ട് അല്ലൈൽസിൽ നിന്ന് ഒരു അല്ലൈൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോകും, ഒരു അല്ലൈൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലൈലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയോ മറ്റേ അല്ലൈൽ യാതൊരു വിധത്തിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി മെൻഡൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് മെൻഡൽസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡൽസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയും. സോ ഈ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഏത് ക്രോസ് വഴിയാണ്? ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് വഴിയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്? ഇൻ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് വി സെലക്ട് two characters at a time. Di means two. So in dihybrid cross we he selected two characters at a time. In dihybrid cross we consider two characters at a time. So how Mendel proved the Mendel's law of independent assortment? The Mendel's law of independent assortment is proved through dihybrid cross by Mendel. For this, Mendel has selected two characters. One is the cotyledon color and another is the seed shape. So the two characters selected by Mendel in this dihybrid cross to prove the Mendel's law of independent assortment are cotyledon color and seed shape. The cotyledon color, the dominant shape is dominant color is yellow, and the dominant and so Mendel selected how many characters for his dihybrid cross? Two characters for his. Mendel selected two characters for his dihybrid cross. One character is the cotyledon color and the second character is the seed shape. So the cotyledon color, there are two types of cotyledon color. The yellow color is the dominant cotyledon color, whereas the green color is the recessive cotyledon color. And the second character is selected is the seed shape. The dominant seed shape is round shape and the recessive seed shape is the wrinkled shape. അപ്പോൾ മെൻഡൽ ഏത് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തത്? മെൻഡൽ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് വഴിയാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് മെൻഡൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരേ സമയം സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരേ സമയം നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഡൈ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട്, അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു സമയം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്. ഇപ്പോൾ മെൻഡൽ എടുത്ത രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്, ഒന്ന് കോട്ട്ലിഡൻ്റെ കളറ്, രണ്ടാമത്തത് സീഡിൻ്റെ ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ കോട്ട്ലിഡൻ കളറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട്ലിഡൻ കളറാണ് യെല്ലോ, റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട്ലിഡൻ കളറാണ് ഗ്രീനും. സീഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ് ഷേപ്പാണ് റൗണ്ട്, റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ് ഷേപ്പാണ് റിങ്കിൾഡ്. ഇപ്പോൾ മെൻഡൽ ക്രോസ്ഡ് എ ട്രൂ ബീഡിംഗ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ട്രീ ഹാവിംഗ് യെല്ലോ കോട്ട്ലിഡൻസ് ആൻഡ് റൗണ്ട് സീഡ്സ്
with another true breeding variety having green cotyledons and a wrinkled sheath. So Mendel selected pea plants having round seeds with yellow cotyledons and another pea plant having green wrinkled seeds with green cotyledon. So Mendel considered two characters at a time, and Mendel selected two true breeding varieties of plant. Mendel selected two true breeding varieties of pea plant, and one of them is round shaped seed with yellow cotyledon color, and another pea plant is wrinkled shaped seed with green cotyledon color. So I will show the cross, and this is the dihybrid cross. So the parents are round yellow and wrinkled green. So as you know, the yellow color is dominant, so we represent the yellow color in capital letter, capital Y, and green is recessive, so we express green color in small letter, small y. And among the seed shape, which is dominant, round seed shape is dominant, so we represent it in capital letter, capital R, and which is recessive, wrinkled seed shape is recessive, so we represented them in small letter, small r. And this is the parent. Next we take the gamete. From capital Y we take one capital Y, and from capital R we take one capital R, and from small y we take one small y, and small r we take one small r. So the gametes are capital Y, capital R, and small y, small r, and we cross the gamete to get the F1 generation. So the F1 generation will be capital Y, capital R, small r. As you know, in F1 generation only dominant characters will express. So in the F1 generation the pea plant will be what? Round yellow, because round is dominant, so round seeds will occur, and yellow color is dominant, so yellow cotyledon color will occur. So in F1 generation only the dominant character will express, so we get round yellow plant in the F1 generation. In the F2 generation we will cross the F1, so we have to again take the gamete. By crossing we will get capital Y, capital R gamete, capital Y, small r gamete, small y, capital R gamete, and small y, small r gamete. So by crossing the F1 we will get 4 types of gamete in F1, that is capital Y, capital R, capital Y, small y, capital R, and small y, small r. Then we cross to F1, that is we will take capital Y, capital R, capital Y, small y, capital R, small y, small r in one axis, and capital Y, capital R, capital Y, small y, capital R, and small y, small r in another axis to get the progeny. From this we will get the phenotypic ratio and the genotypic ratio. അപ്പം മെൻഡൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? മെൻഡൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഒരേ സമയം കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അതായത് മെൻഡൽ എന്ത് വഴിയാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തത്? മെൻഡൽ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് വഴിയാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഡൈ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാണ്, അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള പീ പ്ലാന്റിനെ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ മെൻഡൽ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പീ പ്ലാന്റിനെയാണ്. ഒന്ന്, ഒരു പീ പ്ലാന്റിന് എന്താണ് യെല്ലോ കോട്ട്ലിഡൻ കളർ വിത്ത് റൗണ്ട് സീഡ് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പീ പ്ലാന്റിന് എന്തായിരിക്കും ഗ്രീൻ കോട്ട്ലിഡൻ കളർ വിത്ത് റിങ്കിൾഡ് സീഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് പാരൻസ്. അപ്പം ഈ പാരൻസിനെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യണം. അപ്പം പാരൻസ് ഒന്ന് എന്താണ് യെല്ലോ കോട്ട്ലിഡൻ കളർ വിത്ത് റൗണ്ട് സീഡാണ്. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് യെല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു.
പിന്നെ ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് റൗണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഒരു പാരൻറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ പാരൻ്റാണ് റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീന്. അപ്പോൾ ഗ്രീനാണ് റിസസീവ്. ഇപ്പോൾ റിസസീവാണ് ഗ്രീൻ, അപ്പോൾ സ്മോൾ ബൈ വെച്ചിട്ട് വേണം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. റിങ്കിൾഡും റിസസീവാണ്, അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ വെച്ചിട്ട് വേണം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഗാമീറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈ മാത്രമേ ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോകൂ. അതാണ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ നിന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഗാമീറ്റിലേക്ക് എടുത്തു, ക്യാപിറ്റൽ ആർ നിന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഗാമീറ്റിലേക്ക് എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ വൈ നിന്ന് ഒരു സ്മോൾ വൈ ഗാമീറ്റിലേക്ക് എടുത്തു, സ്മോൾ ആർ നിന്ന് ഒരു സ്മോൾ ആർ ഗാമീറ്റിലേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ 2 ഗാമീറ്റ്സും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് F1 ജനറേഷൻ കിട്ടി. F1 എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ വൈ, ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ആർ. അപ്പോൾ എല്ലാപ്പോഴും F1 ജനറേഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ F1 കിട്ടിയ പി പ്ലാന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഈ റൗണ്ട് യെല്ലോ ആയിരിക്കും. കാരണം ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ F1 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂ. അപ്പം റൗണ്ടാണ് ഡോമിനൻ്റ്, യെല്ലോ ആണ് ഡോമിനൻ്റ്. അപ്പം F1 കിട്ടിയത് റൗണ്ട് യെല്ലോ ആണ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗാമീറ്റിന് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ F1 അല്ലേഴ്സ് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആറും. അപ്പോൾ ഒരു F1 കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ F2 ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? 2 F1 ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു F2 ജനറേഷൻ കിട്ടുക. അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ ആണ് ഒരു F1. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു F1 എടുത്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് F2 കിട്ടുക. അപ്പോൾ പ്യൂനറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുക. ആ പ്യൂനറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ആക്സിസിൽ ഒരു F1 എടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസിൽ രണ്ടാമത്തെ F1 എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ആക്സിസിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ ഉണ്ടാവും. വേറെ ആക്സിസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉണ്ടാവും, ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ആർ ഉണ്ടാവും, സ്മോൾ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉണ്ടാവും, സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുക പ്യൂനറ്റ് സ്ക്വയറിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രൊഗനീസ് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 9 റൗണ്ട് യെല്ലോ കിട്ടും, 3 റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോ കിട്ടും, 3 ഗ്രീൻ റൗണ്ട് ഗ്രീന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് അതിൽ 1 ഗ്രീൻ റിങ്കിൾഡ് ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? 9 റൗണ്ട് യെല്ലോ കിട്ടും, 3 റൗണ്ട് ഗ്രീന് കിട്ടും, 3 റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോ കിട്ടും, 1 ഗ്രീൻ റിങ്കിൾഡേ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രോസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടുക. പിന്നെ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ കുറച്ച് വലുതാണ്, അതും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓൾ F1 hybrids resulting from the fusion of this gamete would be heterozygous with genotype capital Y small y, capital R small r and appear yellow round. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പാരൻസ് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? F1 കിട്ടി. അതിൽ F1 നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഹോമോസൈഗോട്ടാണോ? അല്ല, ഹെട്രോസൈഗോട്ടാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആണ്. അതെന്തായിരിക്കും? റൗണ്ട് യെല്ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 2 പാരൻസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പിന്നെ റൗണ്ട് യെല്ലോ, അതാണ് റൗണ്ട് യെല്ലോ. അതിന് എന്ത് വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്തു? റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീന്, സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? അതിൽ നിന്ന് ഗാമീറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഗാമീറ്റ് കിട്ടി, സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ ഗാമീറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് F1 കിട്ടി. അപ്പോൾ F1 എന്തായിരുന്നു? ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആണ്. ഇതെന്താണ്? റൗണ്ട് യെല്ലോ ആണ്. മാത്രമല്ല ഇത് ഹെട്രോസൈഗോട്ടാണ്. ഇതിലുള്ള എല്ലാ അല്ലേൽസും ഒരേപോലെയാണോ? അല്ല,
എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹെറ്ററോസൈഗോട്ടാണ്. ഇത് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഡോമിനൻ്റ് മാത്രമേ F1-ൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെന്താണ് കിട്ടിയത്? റൗണ്ട് യെല്ലോ ആണ് കിട്ടിയത്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താണ് ബോത്ത് ദി ഡോമിനൻസ് Y, capital Y and capital R express themselves in F1 while both the recessive alleles small y and small r remain hidden. So in F1 generation, which are the alleles that are expressed? Capital Y and capital R are expressed, and which is hidden? Recessive alleles small y, small r are hidden. അപ്പോൾ F1 ജനറേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? റൗണ്ട് യെല്ലോ അല്ലേ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഏത് അല്ലേൽസ് ആണ് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത്? ക്യാപിറ്റൽ Y, ക്യാപിറ്റൽ R ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതിരുന്നത്? സ്മോൾ വൈയും സ്മോൾ ആറും അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തില്ല. അതാണ് റിസസീവ് അല്ലേൽസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈ F1-നെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? ഗാമീറ്റ് കിട്ടും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു മെൻഡൽ, ഡ്യൂറിങ് ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ബൈ F1 ഹൈബ്രിഡ്, the alleles in both pairs, capital Y small y and capital R small r, first segregate from each other, that is Mendel's law of segregation, and each pair segregates independently of the pair. Then the alleles enter the gametes. A gamete can receive only one allele from each pair, capital Y or small y and capital R or small r. So I had already explained during gamete formation from capital Y, capital Y, capital R and parent, and small y and small r parent. That is during gamete formation from round yellow and wrinkled green parent pea plant. Only one of the allele is passed into the gamete, and this is known as law of segregation. So capital Y, capital R parent, from that we get the gamete capital Y, capital R. അതായത് capital Y, capital R പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗാമീറ്റിലേക്ക് എടുത്തത് ആരെ മാത്രമാണ്? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈനെയും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആറിനെയും മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. അതായത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ വൈയും ക്യാപിറ്റൽ ആർ അല്ലേൽസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡൽസ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പാരൻ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് റൗണ്ട് യെല്ലോ പാരൻ്റ്. അതിൽ നിന്ന് ഗാമീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈനെയും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആറിനെയും മാത്രമേ ഗാമീറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതെന്താണ്? അത് രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വൈയും രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആറും ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈയും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആറും മാത്രമേ ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ. അത് ഓൾറെഡി അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഈ സെപ്പറേഷൻ ടോട്ടലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തും കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്തു? മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റും കൂടി അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗാമീറ്റിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ടോട്ടലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റും പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതായത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈൻ്റെ ഗാമീറ്റിലേക്കുള്ള പോക്ക് മറ്റേ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ ഗാമീറ്റിലേക്കുള്ള സെഗ്രിഗേഷൻ മറ്റേ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ടോട്ടലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റും പ്രൂവ് ചെയ്തു. Similarly, a gamete that receives a factor for color must also receive a factor for shape. Thus, a gamete that receives capital Y for color may receive capital R or small r for shape, and this would result in capital Y, capital R and capital Y small r types of gamete. അപ്പോൾ ഒരു ഗാമീറ്റിൽ രണ്ട് അല്ലേൽസ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് ഒരു അല്ലേലല്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഗാമീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഗാമീറ്റായിട്ട് എടുത്തത്? ക്യാപിറ്റൽ വൈ, ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന്
ഗാമീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഗാമീറ്റായിട്ട് എടുത്തത്? ക്യാപിറ്റൽ വൈയും ക്യാപിറ്റൽ ആറും അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് വെറും ക്യാപിറ്റൽ വൈന് വെറും ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഗാമീറ്റിൽ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യും. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് യെല്ലോ കളർ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗാമീറ്റിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി റിസീവ് ചെയ്യണം? റൗണ്ടാണോ റിങ്കിൾഡ് ആണോ എന്ന ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആറോ സ്മോൾ ആറോ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഗാമീറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു അല്ലയിൽ മാത്രം റിസീവ് ചെയ്താൽ പോരാ. അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനുള്ള ഒരു അല്ലയിൽ മാത്രം റിസീവ് ചെയ്താൽ പോരാ, രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ അല്ലയിലും കൂടി ഗാമീറ്റിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന്, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഗാമീറ്റിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു. അത് മാത്രം പോരാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും റിസീവ് ചെയ്യണം? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആറും കൂടി റിസീവ് ചെയ്യണം. അതായത് യെല്ലോ കളറിന് മാത്രം റിസീവ് ചെയ്താൽ പോരാ, റൗണ്ട് സീഡ് ഷേപ്പിനുള്ള അല്ലയിലും കൂടി റിസീവ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ റിങ്കിൾഡ് സീഡ് ഷേപ്പിനുള്ള അല്ലയിലും കൂടി റിസീവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഇത് 4 ടൈപ്പ് ഗാമീറ്റ് തരും, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ F1 എന്നുണ്ടാക്കിയ ഗാമീറ്റ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ആർ, പിന്നെ സ്മോൾ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് F2 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ F2ൽ നിന്ന് F2 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 2 F1 തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് F2 കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ F2ൻ്റെ ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ആണ് 9:3:3:1. 9 റൗണ്ട് യെല്ലോ 9 റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോ 9. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് F1 തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആളാണ് F2. അപ്പോൾ F2 നിങ്ങൾ പുനറ്റ് സ്ക്വയറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് F2 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ആ ക്രോസ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 9:3:3:1 എന്ന റേഷ്യോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് 2-3 പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്രോസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ F1 തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ആണ് 9:3:3:1. അത് 9 എന്തായിരുന്നു? 9 റൗണ്ട് യെല്ലോ ആണ്, അത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ 3 യെല്ലോ റൗണ്ട് റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോ ആണ്, 3 റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോ 3 റൗണ്ട് ഗ്രീനുമാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടിയത് റിസസീവ് ക്യാരക്ടറായ റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റിങ്കിൾഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ആണ് 9:3:3:1. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ആണ് 9:3:3:1. The Mendel came to 4 important conclusions from this experimental result. The inheritance of each trait is determined by units factors that are passed on to descendants unchanged. But this you already know this, that each character is influenced by genes or factors which is passed on from generation to generation. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന പോയിൻ്റാണ്. അതായത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റേ ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് വൺ, an individual inherits one such unit from each parent for each trait. അപ്പോൾ an individual inherit one such unit from each parent for each trait. So suppose an individual will receive, the second point is that an individual will receive 2 alleles from both the parents. So an individual will receive one allele from the father and another allele from the mother. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? 2 പാരൻറ്റിൻ്റെയും എന്ത് കിട്ടും? അല്ലേൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 അല്ലേലാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 അല്ലേൽസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ജീൻസ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്ലേൽ കിട്ടുന്നത് ഫാദറിൽ നിന്നായിരിക്കും, ഒരു അല്ലേൽ കിട്ടുന്നത് മദറിൽ നിന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന എത്ര അല്ലേൽസ് ഉണ്ട്? 2 അല്ലേൽസ് ഉണ്ട്.
അല്ലെങ്കിൽ 2 ജീൻസ് ഉണ്ട്. ആ 2 ജീൻസിൽ ഒരു ജീന് കിട്ടുന്നത് ഫാദറിൽ നിന്നും ഒരു ജീൻ കിട്ടുന്നത് മദറിൽ നിന്നാണ്. ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് എ ട്രയഡ് മേ നോട്ട് ഷോ അപ്പ് ഇൻ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബട്ട് ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ബി പാസ്ഡ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് necessary that a triad should show in an individual. It can be passed into next generation without showing in this generation. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയറ്റ് ആ ജനറേഷനിൽ തന്നെ കാണിക്കണമെന്നില്ല. ആ ജനറേഷനിൽ കാണിക്കാതെ ആ ട്രയറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ജനറേഷനിൽ തന്നെ കാണിക്കണമെന്നില്ല, അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് അത് കാണിക്കാതെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. സോ ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ജീൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ട്രയഡ് segregate themselves during gamete production. This you already know that the two alleles separate during the time of gamete formation. This is known as Mendel's law of segregation. So what are the 4 points or conclusions the Mendel got from this experiment? First one is that each triad is coded by genes or factors, and these factors or genes is passed from generation to generation. Second one is that an individual will receive one triad, one unit or one gene from each parent. Third one is that a triad, it is not necessary that a triad should express in that generation. It can be passed to next generation without expressing in the present generation. Fourth one is that the genes separate from each other during the time of gamete formation. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ 4 കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് മെൻഡൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി? ഒന്നാമത്തത്, എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ജീൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് മെൻഡലിൻ്റെ? അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു ട്രയറ്റിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന 2 അല്ലേൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ട്രയറ്റിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? 2 അല്ലേൽസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ജീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ജീന് കിട്ടുന്നത് ഫാദറിൽ നിന്നായിരിക്കും, ഒരു ജീന് കിട്ടുന്നത് മദറിൽ നിന്നായിരിക്കും. അതായത് ബോത്ത് പാരൻസിൽ നിന്നും 2 പാരൻസിൽ നിന്നും ഓരോരോ ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ അല്ലേൽസ് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് കിട്ടും, ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും. മൂന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? അതായത് ഈ കിട്ടിയ ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആ ജനറേഷനിൽ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നാലാമത്തത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്, അതായത് ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലേൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അപ്പോൾ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എസ്സേക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എഴുതണം. അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡൽസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. മെൻഡൽസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നത്തെ കൊല്ലം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡൽസ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡൽസ് തേർഡ് ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നോ ചോദിച്ചാൽ ഈ 3 ലോസ് എഴുതണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ലോസും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ചോദിക്കും. അതായത് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ചോദിക്കും, മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ചോദിക്കാം, മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ ലോസും ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ലോസ് എന്താണെന്നും അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൻഡൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നും പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസോ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസോ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രോസും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു എസ്സെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ എഴുതണം. അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം? മെൻഡലിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം. പിന്നെ മെൻഡൽ സെലക്ട് ചെയ്ത 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കണം. മെൻഡൽ എന്തുകൊണ്ട് പീ പ്ലാന്റ് എടുത്തു എന്ന് പറയണം. പിന്നെ മെൻഡലിൻ്റെ സക്സസിൻ്റെ റീസൺ പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 3 ലോസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 1 വേർഡിലും ആണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യൂസൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നാണ്. അതായത് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്താ, ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഇപ്പം മെൻഡൽസ് ലോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം 3
ലോ ആണ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ വരുന്നത്. അത് മൂന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസും കോ ഡോമിനൻസും പഠിക്കാം. അതാണ് ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം മെൻഡൽസ് ലോ. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക.